In this class, we will discuss about factors affecting of water absorption in plants. So the factors can be studied as external and internal factors are there. First one, external factors. So in this, available of soil water, soil aeration, concentration of soil solution, soil temperature, and then internal factors like transpiration, root system, metabolism in the plants, etc. So now external factors. Available soil water. So here, so plants absorb water only capillary water. Capillary water through soil, and water exists several forms like runaway water, gravitational water, hygroscopic, etc. So the plants only get capillary water, and the rate of water absorption remains uniform when capillary range is in between field capacity and field capacity and permanent wilting power. Permanent wilting power. So what is the means by field capacity? So in previous class we discussed about what is field capacity. So a good amount of water is retained by the soil particles. It is called as field capacity, and then the amount of or the percentage of water that remains in the soil when plants exhibit signs of permanent wilting power. It is called as permanent wilting coefficient. So here the rate of water absorption remains uniform when capillary water range is in between field capacity and permanent wilting power. And then the rate of water absorption decreases if water quantity is increased beyond the field capacity. And the rate of water absorption is also reduced under shortage of soil water or reduction of permanent wilting power. So field capacity indicates the maximum level of available water to plants in a soil. So permanent wilting power indicates the minimum level of available water to plants in a soil, and field capacity is a constant for same kind of soils, but permanent wilting power is not constant and depends on the type of plant which grow in a particular soil. So available of soil water is depends on the capillary water only. That capillary water collects based on the field capacity and permanent wilting power in the plant. And next one is soil aeration. What is meant by aeration here? Pore-like particles are present in the roots. So the rate of water absorption is inversely proportional to soil aeration levels, and soil air is without oxygen reduction and reduces the rate of water absorption, and lack of oxygen and increases in CO2 decreases the water absorption rates. So lack of oxygen and increases in CO2 decreases the water absorption rates, and this reduction is an amount of increases in
carbon dioxide levels rather than the absence of oxygen. And high oxygen levels alter other the metabolic activities, reduces the growth of roots and also reduces permeability. Permeability means only some molecules are exist through membrane. So membrane is only having that capability. Only ions are moves from one surface to other, either a lower concentration into higher or higher concentration into lower. It is called as permeability. So all these factors are indirectly affect water absorption levels. It is called as soil aeration. And then concentration of soil solution. So concentration, the solution having high concentration or in low concentration, either a hyper state or in hypo state. It depends on the soil. The rate of water absorption will be reduced if the osmotic potential of soil solution is more than osmotic potential of cell sap of roots, and plants cannot grow in saline soils in spite of higher water levels in soils. Such condition is described as physiological dryness of the soil, where plants cannot absorb water, etc. And then soil temperature. That rate of water absorption is generally maximum between 20 to 30 degrees, 20 to 30 degrees centigrades. It is the optimum temperature range, and very low temperature is 0 degrees centigrade, and very high more than 30 degrees centigrade temperature show negative effects. So very low and at a high more than 30 degrees centigrade temperature show negative effects on water uptake by affecting or by altering the normal metabolic activities in the plants. And internal factors in the plant, some different metabolic activities like transpiration. So transpiration is nothing but loss of water into vapor state by aerial parts of the plant like leaves. So the rate of absorption of water is directly proportional to the rate of transpiration. So in any changes, the transpiration rates result in similar change in absorption rates, etc. And root system, higher roots or higher rates of water absorption are observed in plants possessing well-developed root system and vice versa. And metabolism, water absorption and metabolism are closely related, but the metabolic effect is indirect factors which block respiration, also blocks water absorption. It can be taken and an index to the above conclusion, etc. So here factors affecting water absorption. So in previous class we studied absorption are in two types, active absorption and passive absorption. Active absorption and passive absorption. సో మనం ఇంతకు ముందు క్లాస్లో రెండు రకాల శోషణ జరుగుతాయని నేర్చుకున్నాము. ఒకటి సక్రియ శోషణ, రెండు నిష్క్రియ శోషణ. సో సక్రియ శోషణలో శక్తిని వినియోగించబడుతుంది, నిష్క్రియ శోషణలో శక్తి వినియోగించబడదు అని క్రామర్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాడు. సో అలాంటి శోషణ అనేది ప్రాపర్గా జరగాలి అంటే సో కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటాయి. లేదు సరిగా జరగలేదు అనుకుంటే అప్పుడు కూడా కొన్ని కారకాలు అనేటివి అవరోధంగా ఏర్పడతాయి అన్నమాట. సో అలాంటి వాటిల్లో ఇక్కడ కారకాలు అనేటివి ఈదర్ ప్రమోటెడ్ ఆర్ డిక్రీజెస్, ఏదో ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతా ఉంటుంది అనమాట. సో అలాంటి వాటిల్లో ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఎక్స్టర్నల్ అంటే బయట ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట. ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ప్లాంట్ లోపల జరిగేటటువంటి కారకాల వల్ల అనమాట. అంటే వివిధ జీవక్రియల వల్ల మెటబాలిజంలో చేంజెస్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో అలాంటి బాహ్య కారకాలు ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకున్నట్టయితే అవైలబుల్ ఆఫ్ సాయిల్ వాటర్. సో సాయిల్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ని బట్టి అక్కడ శోషణ జరగడానికి అవకాశం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నాం ఇంతకుముందు క్లాస్లో ఏంటి, ముఖ్యంగా ప్లాంట్స్ రూట్స్ ద్వారా నాట్ బై రూట్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఓన్లీ త్రూ ద రూట్స్ ప్లాంట్స్ ఆర్ రూట్స్ ఆర్ గెట్టింగ్
or plants are getting water only through roots by the capillary water or in the capillary water or in the soil. సో నేలలో ఉండేటటువంటి నీటిని ఏ జలము, ఎలాంటి జలము, కేశక జలం. సో అనేక రకాల జలాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాము. సో దాంట్లో మెయిన్ గా ఏంటి, ఎలాంటి రకపు జలము ముఖ్యంగా మొక్కలు వినియోగించుకుంటాయంటే క్యాపిల్లరీ లేదా కేశక జలం. సో దీంతో పాటు సాయిల్ లో ఉన్నటువంటి వాటర్ ఏమని చెప్పుకున్నాం, ఎకార్డ్, హోలార్డ్, క్రిసార్డ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో దాంతో పాటు మొక్కలు వినియోగపడే వాటర్ లో హైగ్రోస్కోపిక్ వాటర్, రన్ అవే వాటర్, క్యాపిల్లరీ వాటర్ అని చెప్పుకున్నాం. సో దీంట్లో ముఖ్యంగా కేశక జలం లేదా క్యాపిల్లరీ వాటర్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేసుకుంటాయని చెప్పి. సో అలాంటి క్యాపిల్లరీ వాటర్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే సో ఫీల్డ్ కెపాసిటీ అండ్ పర్మనెంట్ విల్టింగ్ పవర్. సో క్షేత్ర జలధృతి అలాగే వడలుట అనే అంశం మీద ఇక్కడ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ క్షేత్ర జలధృతి అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము, సో ఎంత వాటర్ అయితే సాయిల్లో పట్టి ఉంచుకునిందో, సో క్యాపిల్లరీ వాటర్ లో సాయిల్లో ఉండే వాటర్ ని ఏమంటామంటే ఫీల్డ్ కెపాసిటీ అంటున్నాం. అట్లాగే సో ఏ సాయిల్ లో అయితే ప్లాంట్స్ పెరుగుతున్నాయో అక్కడ విల్టింగ్ చూపించినప్పుడు ఆ సర్ఫేస్ లో ఉన్నటువంటి వాటర్ క్యాపబిలిటీని ఏమంటున్నామంటే పర్మనెంట్ విల్టింగ్ పవర్ అంటున్నాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్యాపిల్లరీ వాటర్ ఈ లక్షణాల ఆధారంగా సాయిల్ లో కంబైండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా ఉన్న వాటర్ ని గెట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. సో దానికంటే పెరిగింది అనుకోండి, ఏంది శోషణ రేట్ అనేది స్థిరంగా ఉంటుంది ఇవి కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు, అంటే వాటికి ఈక్వల్ రేషియో ఉన్నప్పుడు. సో ఇన్ కేస్ సాయిల్ లో ఈవెన్ ఫీల్డ్ కెపాసిటీ కంటే పర్మనెంట్ విల్టింగ్ పవర్ అనేది పెరిగింది అనుకోండి, అప్పుడు అబ్జర్ప్షన్ రేట్ అనేది తగ్గిపోతుంటుంది అనమాట. ఇన్ కేస్ సాయిల్ లో వాటర్ ల్యాకింగ్ అనేది ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ పర్మనెంట్ విల్టింగ్ పవర్ అనేది వాల్యూ తగ్గిపోయి అప్పుడు కూడా ఏం జరుగుతుందంటే ఈ అబ్జర్ప్షన్ రేట్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో either decreasing of field capacity or permanent wielding power, at the same time decreases of absorption in the plants by or through the roots. సో నెక్స్ట్ వన్ తీసుకున్నట్టయితే సాయిల్ ఏరేషన్. సో మృత్తికలో వాయు ప్రసరణ. వాయువులు అంటే ఏ వాయువులు వినియోగించుకుంటే మొక్కలు ముఖ్యంగా ప్రాథమిక వాయువులు అయినటువంటి ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఆక్సిజన్ ఇన్ రెస్పిరేషన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్. సో కిరణజన్య సంయోగక్రియలో ముఖ్యంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వినియోగించుకుంటుంది. అలాగే రెస్పిరేషన్ శ్వాసక్రియలో ఆక్సిజన్ ని వినియోగించుకుంటాయి. సో జనరల్ గా ఇక్కడ మనకు వాటి యొక్క వినియోగము అబ్జార్ప్షన్ లో ఎలాంటి పాత్ర వహిస్తాయి అని తీసుకున్నట్టయితే ముఖ్యంగా ఈ సాయిల్ లో ఉండే గ్రాన్యూల్స్. సో సాయిల్ గ్రాన్యూల్స్ మనం చదువుకోవాలి ఫస్ట్. సో సాయిల్ గ్రాన్యూల్స్, సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ గ్రాన్యూల్స్ ఆర్ దేర్. సో క్లే సాయిల్, clay, granule, sand, mud, different kinds of soil granules are present. So some are pore-like are present, or around that granules are rich space are there, or much space are there, or less space are there. So it is called as aeration. సో ఇలాంటి గ్రాన్యూల్స్ మధ్య ఏముంటుందంటే ఎక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది. ఇలాంటి గ్రాన్యూల్ అనేటివి అరేంజ్ అయి ఉంటాయి కదా, మనం శాండ్ సాయిల్ ని అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటాం. సో వాటి మధ్య పోర్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఆ పోర్స్ దేనికి సహాయపడతాయంటే ఫర్ ది ఎక్స్చేంజెస్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది గ్రాన్యూల్స్. సో ఇది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే వాటి యొక్క నేలలో ఉన్నటువంటి మృతికా రేణువుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఇన్ కేస్ ఈ మృతికా రేణువుల రూపంలో ఆక్సిజన్ కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ మెల్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అలా మెల్ట్ అయిన దాంట్లో సో ఇన్ కేస్ ఈ సాయిల్ లో ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తగ్గింది అనుకోండి, when the decreases of oxygen levels in the soil, the rate of absorption will be decreased. సో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గితే శోషణ రేట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అట్లాగే సో ఇన్ కేస్ ఆక్సిజన్ లేని పరిస్థితులలో ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గాఢతలు ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఏమవుతుందంటే ఈ అబ్జార్ప్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఈవెన్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గినా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ పెరిగినా సాయిల్లో ఏం జరుగుతుంది, శోషణ రేట్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఈ రకంగా
ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అనేటివి హెచ్చు తక్కువ ఏర్పడినప్పుడు కూడా ఈ నీటి యొక్క శోషణ రేటు కూడా వాటి యొక్క మార్పు అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో దానివల్ల కూడా ఏమవుతుందంటే ప్లాంట్ గెట్టింగ్ చేసే దాంట్లో వాటర్ గెట్టింగ్ చేసే దాంట్లో వేరియేషన్స్ అనేది ఏర్పడి గ్రోతింగ్ కానీ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ అనేది వేరియేషన్ ఏర్పడుతుంది అనమాట. అండ్ దెన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సాయిల్ సొల్యూషన్. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్టయితే సాయిల్లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం సో ప్లాంట్స్ లో జరిగేటటువంటి మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ ద్వారా కూడా సొల్యూషన్స్ అనే కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది వేరియేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో జనరల్ గా ఇక్కడ సో సాయిల్ సొల్యూషన్ లో ఉన్నటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్, అట్లా సాయిల్ సొల్యూషన్ లో ఉన్నటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ సెల్ సాప్ లో ఉన్నటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్. సెల్ సాప్, సో సెల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ కంటెంట్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సెల్ సాప్. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కణ ద్రవ్యం అంటాము. సో ఇన్ కేస్ ఈ సాయిల్ కాన్సన్ట్రేషన్ కంటే ఈ రూట్ లో వేర్లలో ఉండేటువంటి సెల్ సాప్ కాన్సన్ట్రేషన్ కంటే ఎక్కువగా ఉండింది అనుకోండి, ఏది సాయిల్లో ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి కాన్సన్ట్రేషన్, అప్పుడు కూడా ఏం జరుగుతుంది, అబ్జార్ప్షన్ రేట్ విల్ బి డిక్రీజ్. అట్లాగే ఇన్ కేస్ ఈ సొల్యూషన్ అటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ లో ఈ ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ అనేది ఈ సెల్ సాప్ ఉన్నటువంటి ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ కంటే అధికంగా ఉంటే కూడా ఏమవుతుందంటే ద రేట్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ విల్ బి డిక్రీజ్. సో సాయిల్ సొల్యూషన్ లో ఉన్నటువంటి ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్, ద్రావణాల యొక్క ద్రవాభిసరణ పీడనం అనేది ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ కంటే సెల్ సాప్ లో ఉన్నటువంటి ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ అనేది ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది, నీటి శోషణ రేట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అట్లాగే సో ఇప్పుడు రిచ్ సాయిల్స్ ఉన్నటువంటి ఏరియాస్ ఏవి, ఇప్పుడు రెడ్ సీ అనుకున్నాము, మెరైన్ వాటర్ అనుకున్నాము, ఇవన్నీ ఏంటి హై కాన్సన్ట్రేటివ్ సాయిల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో కాబట్టి అలాంటి రేట్స్ లో ఏం పెరగవు, ప్లాంట్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో ప్లాంట్స్ అనేటివి పెరగలేవు, ఓన్లీ సమ్ ఫైటో ప్లాంక్టన్స్ అండ్ సమ్ మ్యాంగ్రూవ్ ప్లాంట్స్ ఓన్లీ సర్వైవ్స్ ఆన్ దట్ ఏరియా. సో అలాంటి సర్ఫేసెస్ లో వాటి వాటర్ ని గెట్ చేసుకోలేవు. సో ఇలాంటి క్రియేటివ్ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్స్ ఏమంటామంటే సో డ్రై సాయిల్స్ అని కూడా పిలువబడుతుంది అనమాట. సో దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటున్నాం, ఇక్కడ గాఢత మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. తర్వాత మృత్తిక ఉష్ణోగ్రత తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది ముఖ్యంగా ఆప్టిమం టెంపరేచర్, యుక్తతం ఉష్ణోగ్రత అనేది ముఖ్యంగా 20 నుంచి 30 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వద్ద ఉంటే అది సరైనటువంటి మెటబాలిక్ యాక్టివిటీని జరపగలదు, వాటర్ని శోషించగలదు అనమాట. ఇన్ కేస్ ఇది 0 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రత, అతి ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత అంటే 30 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువ పెరిగినా కూడా ఏమవుతుందంటే సో టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు కూడా శోషణ రేట్ అనేది ఆగిపోతుంది లేదా తగ్గిపోతుంది అనమాట, వేరియేషన్స్ అనేవి ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో ఎందుకు ఇక్కడ ఆప్టిమం టెంపరేచర్ కంటే తగ్గినా పెరిగినా ఏమవుతుందంటే ఈ వాటర్ లో ఉన్నటువంటి విస్కోసిటీ అనేది ఏం జరుగుతుంది, మూమెంట్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ వాటర్ అబ్జర్ప్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్, అంతర్గత కారకాలు. దేంట్లో అంతర్గత కారకాలు, ప్లాంట్స్లలో మొక్కల్లో జరిగేటటువంటి అంతర్గత కారకాలు. సో ఇక్కడ మెయిన్ గా ఏంటంటే ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి, బాష్పోచ్చేకం అంటాం. సో నీరు వాయు రూపంలో మొక్కల యొక్క పత్ర భాగాల నుంచి ఆవిరి అవడాన్నే ఏమంటున్నామంటే ట్రాన్స్పిరేషన్ లేదా బాష్పోచ్చేకం అంటాం. నీటి శోషణ రేటు అంటే అబ్జార్ప్షన్ అనేది నీటి యొక్క అబ్జార్ప్షన్ అనేది దేనికి ఆపోజిట్ గా ఉండాలి, ట్రాన్స్పిరేషన్ కి ఆపోజిట్ గా ఉండాలి. అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ రేట్ అనేది దేన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది, నీటి శోషణని ప్రభావితం చేస్తుంది అనమాట. సో అట్లాగే రూట్ సిస్టమ్, ఇక్కడ రూట్ సిస్టమ్ అనేది సో సాయిల్ లో ఈ ప్లాంట్ యొక్క రూట్స్ అనేటివి ఎంతవరకు డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్నాయి, ఎంత రేంజ్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినాయి, ఎంత ఏరియాకి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినాయి అనేది ఇక్కడ ప్రభావితం ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఎలా అనుకోండి, వాళ్ళ యొక్క రూట్ సిస్టమ్ అనేది వేరియస్ ప్లాంట్స్, ఈవెన్ ఇన్ మోనోకాట్ అండ్ డైకాట్. సో ఏకదళ బీజ మొక్కల్లో కానీ ద్విదళ బీజ మొక్కల్లో కానీ డైకాట్ ప్లాంట్స్. సో ఏకదళ బీజ మొక్కలలో కొన్ని ఎలా ఉంటుంది, ఇలాంటి ఫైబ్రస్ రూట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో దే ఆక్యుపై ఇన్ లెసర్ ఇన్ స్పేస్ ఆర్ లెసర్ ఇన్ ఏరియా ఇన్ గ్రౌండ్.
సో నేలలో ఎంత శాతం విస్తరించి ఉంటాయి? ఇవి తక్కువ శాతం విస్తరించి ఉంటాయి. ఇలాంటి తక్కువ శాతం విస్తరించినప్పుడు నీటి శోషణ అనేది చాలా గ్రౌండ్ లో ఉండొచ్చు, అక్కడ గెట్ చేయాలంటే అది పాసిబిలిటీ అవ్వదు అనమాట. బట్ డైకాట్ రూట్ తీసుకున్నప్పుడు మెయిన్ పిల్లర్ రూట్ ఉంటుంది పెద్దది, దీనికి ఏమంటాము ట్యాప్ రూట్ అంటాం. సో ట్యాప్ రూట్ కి మళ్ళీ సెవరల్ బ్రాంచ్డ్ లాటరల్ రూట్స్ ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఇలాంటి ప్లాంట్స్ లో ఇలా ఫెసిలిటీ అనేది ఉండొచ్చు. బట్ కొన్ని ప్లాంట్స్ వాటర్ లాగింగ్ ఏరియాస్ లో కొంత మోడిఫికేషన్ జరిగి అడాప్టేషన్ క్యాటగిరీస్ అనేటివి డెవలప్ అవ్వచ్చు అనమాట. సో కాకపోతే ఇలాంటి సాయిల్ లో రూట్ సిస్టమ్ అనేది కూడా ఎలా డిస్పర్స్ అయ్యింది, ఎంత ఏరియాలో డిస్పర్స్ అయ్యింది అనేది కూడా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎంతవరకు అది వ్యాపించి ఉంటే అంత వాటర్ని గెట్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ తక్కువ వ్యాపించి ఉంటే తక్కువ అసలు వాటర్ గెట్ చేసుకోవడానికి ఫెసిలిటీ అనేది లేకపోవచ్చు అనమాట. అట్లాగే మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ లో డిఫరెంట్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ లో కూడా ఈవెన్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ లో కానీ లేదంటే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ లో కానీ వాటర్ని గెట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఫోటోసింథసిస్ అండ్ రెస్పిరేషన్ డన్ ఇన్ ప్రాపర్ మేనర్, ద ప్లాంట్స్ విల్ గెట్ షుడ్ బి వాటర్ అబ్జార్ప్షన్. సో అవి ప్రాపర్ గా తీసుకుంటాయి అనమాట. సో ఇన్ కేస్ అవి ప్రాపర్ గా జరగలేదు అనుకోండి, అక్కడ నీటి శోషణ రేట్ అనేది తగ్గిపోతా వస్తుంది. సో ఇదేంటంటే ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ascent of sap or transport of water. So in absorption means here getting water through the roots, but ascent of sap or transport of water means, so generally the upward transport of water from the root parts to the top of the aerial parts through xylem tracheids and vessels against gravity is described as ascent of sap. So what is meant by ascent of sap here? The upward transport of water from the root parts to the top of the aerial parts through xylem tracheids and vessels against gravity is described as ascent of sap. This upward translocation must cover a height of 90 meters or more in tallest trees like sequoia, eucalyptus, etc. against gravitational pull. సో మొక్కలు ముఖ్యంగా ఇంతవరకు చెప్పుకున్నటువంటి టాపిక్ లో నీటిని ఎలా తీసుకోబడతాయి, వేర్ల ద్వారా కాకుండా వేర్ల ద్వారా జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం. అలా వేర్ల ద్వారా తీసుకున్నటువంటి నీటిని ఏం చేస్తాయి? దే సెండ్ టు టాప్ ఆఫ్ ది ఏరియల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ పార్ట్స్ లైక్ xylem tracheids అండ్ వెజల్స్. ఏ వేలు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ? అగైనెస్ట్ గ్రావిటీ. సో గురుత్వాకర్షణ బలానికి వ్యతిరేక బలంలో నీటిని వేర్ల ద్వారా పై భాగాలకు పంపిణీ చేయడాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ascent of sap. దీన్ని తెలుగులో ఏమంటామంటే ద్రవోద్గమం. ఏమంటున్నాము? ద్రవోద్గమం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ట్రాన్స్పోర్ట్ జరుగుతుంది, రవాణా జరుగుతుంది అనమాట. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? ఫ్రమ్ లోయర్ పార్ట్ టు అప్వార్డ్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ పార్ట్. సో ఇలాంటివి ఎలా అంటే అప్వార్డ్ జరగడానికి ఎంత హైట్ ప్లాంట్స్ లో ఇలాంటి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి ఏంటంటే, ఎందుకు ఇక్కడ ఇంత టైప్ తీసుకున్నాము? మోస్ట్లీ యాన్యువల్ ప్లాంట్స్ లో డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ఆర్ అబ్జర్వేషన్ ప్రాసెస్ లోనే గెట్ చేయబడతాయి. బట్ మోర్ దాన్ 90 meters plants like or tallest plants like sequoia, which is a gymnospermic plant, and eucalyptus. సో ఇవన్నీ అంత హైట్ ఉన్నప్పుడు ఎలా వాటిని గెట్ చేస్తాయి అనేది చెప్పుకోవడమే ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి టాపిక్ అనమాట. అట్ ద సేమ్ టైం అగైనెస్ట్ గ్రావిటేషనల్ పుల్, ఆకర్షణకు వ్యతిరేకంగా జరిగేటువంటి చర్య అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం ascent of sap ద్వారా మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఇక్కడ మెకానిజం ఆఫ్ ascent of sap ద్వారా మనము ascent of sap అనేది ఎలా జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుందాము. సో ప్లాంట్ physiologist proposed several theories to explain the mechanism of ascent of sap.
So these theories are broadly divided into three groups. One is vital theories, two root pressure theory, three physical theories. So first one is the vital theories. So vital theories proposed first of all Westermeer, Godlewski, Janssen, Ewart, Molish, J.C. Bose, and supported and provided certain experimental evidences to vital theory. So they are advocates these proposed that living cells are actively involved in pumping water upwards. They viewed ascent of sap as a process utilizing physiological forces. And relay pump theory and pulsation theory are the main theories which explain the mechanism of ascent of sap based on the vital theory concept. First one is relay pump theory. So relay pump theory proposed by Godlewski, according by him, the xylem vessels and xylem tracheids act as water reservoirs. And the living tissues surrounded the xylem parenchyma, xylem rays pump water in an upward direction by drawing and releasing water alternatively into the xylem ducts. So variations in osmotic concentration in the living cells enriching xylem elements allow them to withdraw, release water, and this withdrawal and release of water alternatively by the living cells work like a relay race or pump. So for example, here roots in central portion consist of steel consists of xylem and phloem. So xylem consists of xylem vessels. Xylem consists of four types of cells generally: xylem vessels, xylem tracheids, xylem parenchyma, and xylem rays. So here xylem parenchyma and xylem rays are the living tissues. They are non-living tissue. So when the xylem vessels and the xylem tracheids are act as water reservoirs. So when these reservoirs are sent into our upward direction, and the other parts like xylem parenchyma and xylem rays act as enriching elements, allow them to withdraw and release water, etc. So these type of withdrawal and release of water alternatively such as called as relay pump, relay race or relay pump like manner. And then pulsation theory. So pulsation theory, first the Indian plant physiologist proposed by J.C. Bose. So here Indian plant physiologist Jagadish Chandra Bose proposed the pulsation theory. According by him, he observed and experimented galvanometer. He experimented with the galvanometer.
galvanometer experiments on plants observed pulsatory activities. Pulsatory activities. What do you say, ma'am? Here, pulsation are there in plants? Pulsation. What is means by pulsation here? To responding, exhibited by the innermost cortical cells. Cortical cells present just outside the endodermis. And then according by him, these cortical cells by their pulsatory activities absorbed water from outside and pump this water finally into the xylem ducts, helping ultimately upward transport of water. Though several experimental evidences were provided in support of vital theories, none of them could convince the plant physiologists. And then root pressure theory. So the term root pressure was first coined by Stephen Hales. So here Stephen Hales. Root pressure theory proposed by the Stephen Hales. Root pressure is a sort of hydrostatic pressure generated in roots due to accumulation of absorbed water. And some physiologists believe that root pressure is responsible to move water upwards. Move water upwards. So here, and then Priestley, one of the physiologists, first time explained the role of root pressure ascent of sap by referring to the phenomenon of exudation or bleeding. Exudation or bleeding. So what is means by exudation or bleeding here? So just you have to imagine, I want to take one plant and I cutted the apical or stem or one branch or the main branch of the plant. So at that time here some secretes, juices are secretes here, either droplets are freely moves. So these excretion or secretion of juices from the cell sap or from the stem is called as, that process is called as exudation or bleeding. So generally the roots are sending water through the xylem tracheids and xylem vessels. So when they passed out into upwards, so that time along with minerals the secretion are getting when I cutted that stem. So this is the cause when the root can send water to upward, the stem and another
living cells of xylem can send the water into upward direction. So it means the roots only gives pressure from downward and the water sent to upward. So this Priestley exhibited like pressure theory. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్టయితే ముఖ్యంగా ఏ ప్రాసెస్ మీద ఇక్కడ వీళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అంటే, సో మనకు మళ్ళీ మీకు లాగింగ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ అసెంట్ ఆఫ్ సాప్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, నీరు గురుత్వాకర్షణ శక్తికి వ్యతిరేకంగా వేర్ల ద్వారా మొక్క యొక్క పై భాగాలకి ఈ దారు నాళాల ద్వారా ఏం చేయబడుతుంది, రవాణా చేయబడడం జరుగుతుంది. సో అలాంటి రవాణా చేయబడ్డాన్ని మనం ఏమంటున్నాము, అసెంట్ ఆఫ్ సాప్ లేదా ద్రవోద్గమం అన్నాము. ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే, మామూలుగా ఈ యాన్యువల్స్ ఏకవార్షిక మొక్కలు కానీ ద్వివార్షిక మొక్కల్లో కానీ నీరు శోషణ ద్వారా గెట్ చేయబడి మొక్క వివిధ భాగాలకి సెండ్ చేయబడతా ఉంటుంది. కానీ అత్యధిక హైట్ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్లో ఎలా జరుగుతుందని చెప్పడానికి, ఇప్పుడు అత్యధిక ప్లాంట్స్ ఏవి, జిమ్నోస్పెర్మిక్ ప్లాంట్ అయినటువంటి సెక్వియా కానీ లేదా యూకలిప్టస్ ప్లాంట్స్ కానీ, వీటిల్లో ఈ గురుత్వాకర్షణ బలానికి వ్యతిరేక బలం ద్వారా ఎలా సెండ్ చేయబడుతుంది, గురుత్వాకర్షణ శక్తికి వ్యతిరేక బలాలు అనేటివి మొక్కల్లో ఏం జరగడం వల్ల నీరు అనేది పైకి సెండ్ చేయబడడం జరుగుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి మనం అసెంట్ ఆఫ్ సాప్ అనే మెకానిజం గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. సో ఈ అసెంట్ ఆఫ్ సాప్ అనే మెకానిజం అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అని చెప్పడానికి ఇక్కడ 3 థియరీస్ ద్వారా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. 1 వైటల్ థియరీస్, 2 రూట్ ప్రెజర్ థియరీ, 3 ఫిజికల్ థియరీస్ అనమాట. వైటల్ థియరీస్ తీసుకున్నట్టయితే వెస్టిమియర్, గాడ్ లెవిస్కీ, జాన్సే, ఎవార్ట్, మాలిష్, జేసీ బోస్ వీళ్ళందరూ సరైనటువంటి ఆధారాలతో ప్రయోగాత్మకంగా ఈ వైటల్ థియరీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే రిలే పంప్ థియరీ అండ్ పల్సేషన్ థియరీ. ఏంటంటేమో రిలే పంప్ థియరీ అండ్ పల్సేషన్ థియరీ. సో దీన్ని మనం ఏమని చెప్పుకోవచ్చు, రిలే అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, వాటర్ని వదలడము, పంపిణీ చేయడం అనమాట. రిలే పంపు థియరీ సిద్ధాంతము, పల్సేషన్ సిద్ధాంతము అని 2 రకాలుగా చెప్పారనమాట. ఒకటి తీసుకున్నప్పుడు రిలే పంప్ థియరీ. సో దీన్ని మొట్టమొదటిగా ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే గాడ్ లెవిస్కీ అనే అతను దీన్ని ప్రపోజ్ చేశాడు. సో ఈ రిలే పంప్ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏంటంటే, ఈ దారు ట్రాకిడ్లు అనేటివి నీటి రిజర్వాయర్లు అంటే ఏంటి, వాటర్ని పట్టి ఉంచుకునేటువంటివి అనమాట, నీటిని నిల్వ చేసుకునేటువంటి నిర్మాణాలు అనమాట. సో అలాంటి నీటిని నిల్వ చేసుకున్న తర్వాత వీటి చుట్టూ ఉండేటటువంటి దారు ముద్దు కణజాలం కానీ దారు రేఖ కణజాలం కానీ, జైలం పారెన్కైమా, జైలం రేస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, జైలం హరిత మృద కణజాలము, జైలం రేఖ కణజాలం అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో వీటి రియాక్షన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే వాటర్ అనేది అప్వార్డ్కి సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వీటిల్లో జరిగేటటువంటి వేరియేషన్స్ ఏర్పడడం వల్ల, వీటిల్లో అంటే ఏంటి, ఇక్కడేమో ఏం జరిగింది, వాటర్ అనేది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వాటి సెల్స్ లో ఏం జరిగింది, ప్రెజర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. అప్పుడు ఇవి యాక్టివ్నెస్ గా ఉండి, ఎందుకు లివింగ్ సెల్స్ కదా ఇవి లివింగ్ సెల్స్ కాబట్టి ఇవి యాక్టివ్ గా ఉండి ఆ వాటిని పుల్ చేయడానికి అవి హెల్ప్ చేస్తాయి అన్నమాట. అలాగా అప్వార్డ్ డైరెక్షన్ కి సెండ్ చేయబడతాయి. అంటే దీని ద్వారా ఒకే డైరెక్షన్ లో యూనిడైరెక్షనల్ గా ఎలాగా అప్వార్డ్ డైరెక్షన్ లో మాత్రమే సెండ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందని, ఇది ఇలాగా రిలే, దీన్ని ఏమంటున్నామంటే ఇలాంటి ప్రాసెస్ ని ఏమని పిలుస్తున్నామంటే రిలే రేస్ లేదా పంప్ థియరీ అని పంప్ కాన్సెప్ట్ అంటున్నాము, అలాంటి మెకానిజం ని. కాబట్టి దీన్ని రిలే పంప్ థియరీగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట. ఎవరు, గాడ్ లెవిస్కీ. ఇక్కడ మనం ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలి. సో మనం నీటి సంపులో ఉంటుంది కదా, నీటి సంపు ఉంది. సో నీటి సంపులో నుంచి వాటర్ని ఎలా గెట్ చేస్తాము,
సో వాటర్లో మనము ఒకటైతే మన బకెట్తో తోడుకుంటాము, అది వేరే మెథడ్. కానీ ఈజియెస్ట్ మెథడ్ ఏంటి, ఈజియెస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే ఓ స్విచ్ బటన్ నొక్కంగానే ఏమవుతుంది, సో వాటర్ ఇక్కడ ఈ నీటి పంపులో ఉన్నటువంటి నీరు పైపుల ద్వారా ఏమవుతుంది, పైకి పైన టెర్రస్ పైన ఉన్నటువంటి తొట్టులోకి వచ్చి వాటర్ అనేది పడుతూ ఉంటుంది. ఎలా పడుతుంది అది, సో వెన్ యూ గివ్ ప్రెజర్, ఎక్కడ ప్రెజర్ ఇచ్చావు, నువ్వు స్విచ్ ఆన్ చేయంగానే ఇక్కడ మిషన్ లో ఫ్యాన్ లాగా ఉంటుంది, ఆ ఫ్యాన్ ఏమవుతుంది, తిరుగుతూ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే గాలి అనేది సెండ్ చేయబడుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే గాలి ఇక్కడ ఆ గాలి ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే దీని ద్వారా పంపుతా ఉంటుంది పైప్ ద్వారా. ఆ గాలిని పంపడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే, అంటే గాలి అనేది ఏంటి ఇక్కడ ప్రెజర్ అన్నమాట. సో ఆ ప్రెజర్ వల్లనే ఏంటంటే నీటి సంపులో ఉన్నటువంటి నీరు పైకి లాగబడడానికి అవకాశం అనేది ఏర్పడింది అనమాట. అలాగే ఇక్కడ కూడా జరుగుతూ ఉంది అని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అనమాట. ఇది తర్వాత ట్రాన్స్పిరేషన్ పూల్ లో కూడా ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం ఆ టాపిక్ అనేది. సో అలాగా రిలే పంప్ థియరీ చెప్తే, నెక్స్ట్ పల్సేషన్ థియరీలో జేసీ బోసన్ చెప్పాడు, సో ప్లాంట్స్ ఎగ్జిబిట్ సమ్ ఫీలింగ్స్. సో మొక్కలు కూడా కొన్ని ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి, వాటిని ఎగ్జిబిట్ చేయగలవు అని చెప్పాడు అనమాట. సో అలాంటి దాంట్లో ఏంటంటే ఇతను గాలినోమీటర్ అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని కనిపెట్టడమా, ప్లాంట్స్ లో ట్రాన్స్పిరేషన్ జరగడానికి కానీ కొంత రెస్పాండ్ జరగడానికి కానీ యాక్టివిటీస్ ఏర్పడుతున్నాయి, మూమెంట్ జరుగుతున్నాయి, సో దే ఎగ్జిబిట్ సమ్ ఫీలింగ్స్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అనమాట. అలా చెప్పేది ఏంటంటే పల్సేషన్ థియరీ అనమాట. సో అలాగా ఎలా ఎగ్జిబిట్ చేయబడతాయి అన్నది దాంట్లో, సో ప్లాంట్ లో ఉన్నటువంటి ఎండోడర్మిస్ వెలుపల ఉండేటువంటి కార్టికల్ సెల్స్ ఏం జరుగుతుంటాయంటే ఎక్స్పాండింగ్ అండ్ కాంట్రాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో వాటి వల్లనే అవి ఏం జరుగుతాయంటే పల్సేషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో త్రూ దీస్ పల్సేటర్, ఇక్కడ ఏంటి పల్సేషన్ అంటే ముందుకు వెనక్కి కదులుతా ఉండడం అనమాట. సో అలాంటి కదులుతా ఉండడం వల్లనే నీరు అనేది పైకి కిందికి లాగబడ్డము వదలడము, వదలడం ఇలా జరుగుతూ ఉండడం వల్లనే నీరు అనేది పైకి లాగబడ్డం జరిగింది అని చెప్పారనమాట. అండ్ అదర్వైజ్ సమ్ ఫిజియాలజిస్ట్ లైక్ ఓవర్టన్, స్ట్రాస్బర్గర్ ఆర్ రిజెక్టెడ్ దిస్ థియరీ. ఆ తర్వాత ఇతను చెప్పినటువంటి థియరీ అనేది రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది, తర్వాత దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోపోయారు అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రూట్ ప్రెజర్ థియరీ. సో దీన్ని వేరు పీడన సిద్ధాంతం అంటాము. దీన్ని మొట్టమొదటిగా దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే స్టీఫెన్ హేల్స్. ఇతని ప్రకారం ఏంటంటే ముఖ్యంగా వేరు పీడనం అంటే ఏంటి, సో when the roots having cell sap consist of several molecules or ions, so through that ions oscillate ఇలాంటి చలనాలు అనేటివి ముందుకు వెనక్కి కదులుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇట్లా అసిలేట్ జరిగేటప్పుడు ద రూట్ గివ్స్ ప్రెజర్ టు డౌన్వర్డ్. సో అలా డౌన్వర్డ్ జరగడం వల్ల వాటర్ అనేది గెట్ చేయబడి సో పైకి అనేది సెండ్ చేయబడుతుంది అనమాట. సో అలా జరగడాన్ని మనం ఏంటామంటే రూట్ ప్రెజర్ అంటున్నాం. సో ఇలాంటి రూట్ ప్రెజర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుందంటే ఫ్రమ్ లోయర్ వార్డ్ టు అప్ వార్డ్ జరగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది అని చెప్పేది అంటే స్టీఫెన్ హేల్స్ అన్నమాట. ఆ తర్వాత ప్రిస్టీన్ ఏం చెప్పాడు, ఇది కాదు ఎక్సుడేషన్ లేదా దీన్ని ఏమన్నాము బ్లీడింగ్ అనే ప్రక్రియ ద్వారా ఈ రూట్ ప్రెజర్ థియరీని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఎవరు, ప్రిస్లీ. ఏమని చెప్పాడు, ఎప్పుడైతే మనం ఒక మొక్క యొక్క కాండ భాగాన్ని పై భాగాన్ని ఇలా కట్ చేసామనుకోండి, కట్ చేసినప్పుడు దాని నుంచి కొన్ని స్రావాలు అనేవి ఉత్పత్తి అవుతాయి. అంటే ఏంటి, స్రావాలు ఎక్కడి నుండి వచ్చాయి, దట్ సెక్రీషన్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది డౌన్వర్డ్ నుంచి కింది భాగం నుంచి వచ్చాయి. కింది భాగం నుంచి ఎక్కడి నుండి వచ్చాయి, ఇలాగా వేరు పంపిణీ చేయడం వల్లనే ఇలాంటి స్రావాలు అనేటివి బయటికి బహిర్గతం అయ్యాయి. సో ఇలాంటి దాన్ని మనం ఏమన్నాము ఎక్సుడేషన్ లేదా బ్లీడింగ్ అన్నాం. సో ఈ ప్రక్రియ ద్వారా అంటే ఈ జైలం సాప్ ఉంటుంది కదా, ఆ జైలం సాప్ ఎలా రిలీజ్ అయింది అంటే ఇట్ ఈస్ బై ది రూట్ ప్రెజర్, వేరు పీడనం ఏర్పడడం వల్ల ఇది జరిగింది. ఇది ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. ముఖ్యంగా ఇది ఇట్ ఈస్ బై ది ఆస్మాసిస్. ఏ ప్రక్రియ ద్వారా జరిగింది అంటే ఇది ఆస్మాసిస్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా జరిగింది. ఇట్ ఈస్ వన్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇన్ ద ప్లాంట్. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద
ఇది ఒకటి ఏంటంటే ఒక కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. ఏంటి ఆస్మాసిస్ కానీ రూట్ ప్రెజర్ అనేవి కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అనే రిలేషన్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దీన్ని బట్టి రూట్ ప్రెజర్ అనేది ఒక ఏంటి యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ వర్క్ గా ఈ ఫిజియాలజిస్ట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ ప్రెజర్ గా ఆర్ యాక్టివిటీగా. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫిజికల్ థియరీస్. So several physical theories have been proposed to explain the mechanism of ascent of sap. So చాలా ఫిజికల్ థియరీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. వాటిలో మొదటిది ఏంటి అంటే క్యాపిలరీ థియరీ. ఒకటి క్యాపిలరీ థియరీ, 2 ఇంబిబిషనల్ థియరీ, 3 కోహెషన్ అండ్ టెన్షన్ థియరీ. ఇంకొకటి రూట్ ప్రెజర్ థియరీ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా. సో క్యాపిలరీ థియరీ, ఇంబిబిషనల్ థియరీ అండ్ ఐ ఫర్గాట్ వన్ మోర్, అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెజర్ థియరీ. అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెజర్ థియరీ. ఇది కొంచెం ఎలాంగేషన్ ఉంటుంది, తర్వాత క్లాస్లో చూద్దాము. ఇది ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకుందాము ఈ ఏంటి అనేది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఏం టాపిక్ చెప్పుకున్నాం మనం, అసెంట్ ఆఫ్ సాప్. ఇంతకుముందు చెప్పిన క్లాస్ ఏంటంటే నీటి శోషణ, నీరు వేర్ల ద్వారా మొక్క ఎలా గ్రహించబడుతుందని చెప్పుకున్నాము, అదే సక్రియ నిష్క్రియ శోషణ ద్వారా. అట్లాగే వేర్లు గ్రహించినటువంటి నీటిని ఎక్కడికి సెండ్ చేయబడతాయి, మొక్క యొక్క పై భాగాలైనటువంటి కాండము పత్రాలకు పంపిణీ చేయబడాలి. సో అలా పంపిణీ చేయబడాలంటే ఏ ప్రక్రియ ద్వారా పంపిణీ చేయబడాలంటే అక్కడ పీడనం అనేది ప్రొజెక్ట్ చేయాలి. సో ఆ పీడనం అనేది ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది, అప్వార్డ్ నుంచి జరుగుతుందా డౌన్వార్డ్ నుంచి జరుగుతుందా అని చెప్పడానికి ఇక్కడ వీలు లేదనమాట. సో అలా జరగడానికి ఎలా జరుగుతుందని చెప్పడానికి మనకు ఇక్కడ అసెంట్ ఆఫ్ సాప్ అనే ప్రక్రియ ద్వారా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇక్కడ హైయెస్ట్ ప్లాంట్స్ ఇలాంటి పీడనం అనేది అభివృద్ధి చెందాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక మీటర్ ప్లాంట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఒక మీటర్ సైజ్ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ లో వాటర్ని సెండ్ చేయబడాలంటే ఫ్రమ్ అప్వార్డ్ టు డౌన్వార్డ్, ఆ డౌన్వార్డ్ టు అప్వార్డ్ సెండ్ చేయబడాలంటే ఒక అట్మాస్ఫియర్ పీడనాన్ని 1 అట్మాస్ఫియర్ పీడనాన్ని ప్రెజర్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అదే హైయెస్ట్ ప్లాంట్స్ అయినటువంటి 90 మీటర్స్ అండ్ అబోవ్ ప్లాంట్స్ అనుకోండి 90 అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో అలాంటి టైంలో అబ్జార్ప్షన్ అనేది ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడ జరగదన్నమాట. సో అది ఒక సపరేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాటర్ అనే సిస్టమ్ జరుగుతుందని చెప్పి, అది అసెంట్ ఆఫ్ సాప్ ద్రవోద్గమ ప్రక్రియ ద్వారా జరుగుతుందని ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అలాంటి ద్రవోద్గమ ప్రక్రియ ఎలా జరుగుతుంది, ఎలాంటి యాంత్రిక ఆధారాలు ఉన్నాయని చెప్పడానికి మనకు కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అవేంటంటే వైటల్ థియరీస్, వీటిని ఏమంటున్నామంటే జీవ సిద్ధాంతాలు. రూట్ ప్రెజర్ థియరీ, అది వేరు పీడన సిద్ధాంతము. ఫిజికల్ థియరీస్ లేదా దీన్ని ఏమన్నాము భౌతిక సిద్ధాంతాలు. సో ఇక్కడ వైటల్ థియరీస్ లేదా జీవ సిద్ధాంతాలని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు అంటే వెస్ట్మియర్, గాడ్ లెవిస్కీ, జాన్సీ, ఎవాట్, మాలిష్, జేసీ బోస్లు. సో దీంట్లో 2 రకాల సిద్ధాంతాలు చెప్పొచ్చు, రిలే పంప్ థియరీ అండ్ పల్సేషన్ థియరీ. రిలే పంప్ థియరీని ప్రపోజ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే గాడ్ లెవిస్కీ. ఇతని ప్రకారం ఏంటంటే ఈ రూట్స్ లో ఉండే జైలం ట్రకిడ్స్ వెజిల్స్ రిజర్వాయర్లుగా పనిచేస్తాయని,
ఆ ట్రకీడ్స్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి లివింగ్ సెల్స్ అయినటువంటి జైలం పారెంకైమా జైలం రేసే అవి యాక్టివ్ లో ఉండి వాటర్ని అప్వార్డ్ మూమెంట్ కి దోహదం చేస్తాయని చెప్పారు. అట్లాగే పల్సేషన్ థియరీ జేసీ బోస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ప్రతి మొక్కలోనూ ఏముంటుందంట, పల్సేషన్ ఉంటుందంట. సో ఆ పల్సేషన్ చెప్పడానికి ఎలా ఉంటాయంటే కొన్ని మూమెంట్స్ అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో అలాంటి మూమెంట్స్ అనేటివి ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడుతున్నాయి అంటే, సో అది మొక్క యొక్క మొక్క భాగాలైనటువంటి జైలం పార్ట్ లో ఉండే జైలం చుట్టూ ఉండే ఎండోడర్మిస్ పార్ట్ కానీ కార్టికల్ సెల్స్ లో కానీ జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే అవి కాంట్రాక్షన్ ఎక్స్పాండింగ్ జరుగుతూ ఉంటాయి, వాటర్ మూమెంట్ అనేది ఏర్పడడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయని జేసీ బోస్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. కానీ అంత ఎవిడెన్సెస్ లేకపోవడం వల్ల దీన్ని రిజెక్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఓవర్టన్ అండ్ షాస్బర్గర్ లో. ఆ తర్వాత తీసుకున్నట్టయితే రూట్ ప్రెజర్ థియరీ, దీన్ని ఏమన్నాము వేరుపిండి సిద్ధాంతం అన్నాము. స్టీఫెన్ హెల్స్ చెప్పాడు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ 2 ప్రక్రియలు ఉంటాయి లేదా ఒక ప్రక్రియ ఉంటుందని ప్రిస్లే చెప్పాడు. అదేంటంటే ఎక్సుడేషన్ లేదా బ్రీడింగ్ అనే ప్రక్రియ ద్వారానే నీరు నిష్క్రమణ జరుగుతూ ఉంటుందని. అట్లాగే ఫిజికల్ థియరీస్ అయినటువంటి క్యాపిలరీ థియరీ, ఇమ్యూబేషనల్ థియరీ, అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెజర్ థియరీ అండ్ దెన్ కొహెషన్ అండ్ టెన్షన్ థియరీ అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం.